हरि ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री महापुरुषोत्तनंदाय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। जय जय महापुरुषोत्तम जी की जय। शुभ संध्या बंधु। गतकाल संध्यारे विशेष कार्य थिबारु टिके विलंब आसिली से मंच उपस्थित हो पारि दुखित एवं क्षमा करदे। आज आम आलोचना करुछंती महापुरुषों विरचित 64 पटल कृष्ण अर्जुन संवाद। कौन महापुरुष कलम कले कृष्ण अर्जुन संवाद आम श्रवण करवा जे 4,32,000 कलिजुगर आयुष बा वर्ष भोग हम किंतु मात्र 10,000 भोग हम। जो 10,000 भोग हम विशेष करी तो थे कही ये आउ गोटे अध्याय विशेष करी कौन बेसी जुग कटिज आयुष 10,000 कहीं भोग हम आ बेसी पापटा कौन कौ बेसी पापरू कलिजुगर आयुष केते कटि जाउछि ताको आम आलोचना करवा। थरे आलोचना करी गोटे अध्याय ये आउ गोटे अध्याय माने कौ गुड़ा को बेसी पाप से गुड़ा को आलोचना करवा जुग को बेसी घात करुछि। अर्जुन बोलती हे कमलापति कलिजुग परिमाण पूर्ण रूपे भोग न होइब बोली कहिले हे नारायण। जेउ पापे जेते कटिजिब आगे कहिले मो आगरे आउ किछि जेबे मध्यरे रहिछि प्रकाश अनुरागरे। पचारे कहले आपन तो बहुत कथा कहले केते कथा केमती उलग्न हो गंगा स्नान कले 5,000 कटिब तुलसी लगाई पानी नदेले जमी 10,000 वर्ष कटिज एणु विधवा नारी प्रेम कले केमती 10,000 वर्ष कटिज ये सब तो आप कहले आउ कौन माने बड़ बड़ कथा कहतु प्रभु कहवा आरंभ कले कहती श्री हरि कहिछि तो सबू ब्रह्मश्री बालक हत्या गोबध विश्वास घातक हिंसक मातृहरण व्यवस्था कही तो गोबध हुए ब्रह्मर्षि केमती बाल हत्या करती माने शिशुबध हुए ये सब कले देश आयुष कटि जाए जुगर। पोषिला जंतु को बध करिवार वृक्ष छेदिवार दोष ऋण करी जेबे न सुझिला तही कटिला जेते बरस सबु जेते एका ब्राह्मण मानक अत्याचार बेसी वीर धन लोभ करी शूद्र मानकर हेबे रांधणा चाकर। महापुरुष कहले जे सबु जेते जहा गला गला ब्राह्मण माने अत्याचार बेसी करिवे कलिजुगरे धन लोभरे शूद्र मानकर रांधणा चाकर हेबे रोषेई करेंगे घरे कौन करेंगे रोषेई कौन अरुआ डालमा खड़ा करेंगे कि अभक्ष्य रांधिबे अभक्ष्य भक्षिबे धन लोभरे ब्राह्मण 10,50 आगे कहूथिबे कि अच्छी आंभ मान अभक्ष्य रांधिबे ए मांस फांस कुकुड़ा फुकुड़ा चिकेन फिकेन रांधिबे पैसा पाइबे पूरा एणु खाइबे भी से अभक्ष्य भक्षिबे अभक्ष्य रांधिबे। आज्ञा मु कहूनी ब्राह्मण देवता भागवत कहते ब्राह्मण देवता किंतु मारिका कौन कहते ना अभक्ष्य रांधिबे अभक्ष्य भक्षिबे धन लोभरे ब्राह्मण 10,50 आगे कहूथिबे कि अच्छी आंभ मान आम रोषे अच्छी हाथ चाटी खाइब किंतु ब्राह्मण माने शूद्र चाकर हेबे से अभक्ष्य भक्षिले अभक्ष्य रोषे कले अन्य खुआइले से कलिजुगर आयुष कटिब। ये दोषरे 10,000 वर्ष कटिब कलिजुगरु 5,000 वर्ष कटिजीव निजे चोरी कले जाई घरु
ये बाबदରେ 10 सहस्र वर्ष कलिजुग कटिଯିବ 500 वर्ष कटिବ କୋଉଥିରେ ନା ନିଜ ଘରୁ ଏଇ ଚୋରି କରିବ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ରିୟା ତଣ୍ଡୁଳ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇବେ। ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା କରିବେ କର୍ମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପ୍ରେତକର୍ମ ଚାଉଳ ଆଣି ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ କଟିବ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମତେଜ ନଥିବ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ରମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବେ ଶୁଣ ବୀରବର ତୁହି। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରହିବେ ଜାଣ ଅର୍ଜୁନ। କେତେ କେତେ ବିପ୍ର ଉଚ୍ଚକୁ ଲଭିବେ ଯେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ମନ। ବାବୁରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ହେବେନି, କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହେବେ। କିଛି କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚମନା ରହିବେ, ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଥି ଜପ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବେ। କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁଗ କେମିତି ରହିବ? ଏଣୁ 90 ଭାଗ ପଳେଇବେ ଏଥିରେ, କିନ୍ତୁ 5-10 ଭାଗ ଯିଏ ସେ ଲୁଚିକି ରହିକିରି କାମ କରୁଥିବେ ଆଉ ଭଲରେ ଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ଏଣୁ ସକଳେ ଅନାଚାରୀ ନ ହୋଇନଥିବେ ପୁଣି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ। ଅଧର୍ମୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ଅକର୍ମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ହେବେ ସଂସାର। ମାନେ ଅଧର୍ମୀ ଅକର୍ମୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ଇଏ 90-95 ଭାଗ ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁ 5-3 ଭାଗ ରହିବେ ସେ ଲୁଚିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚାରରେ ଥିବେ। ଦୟାବନ୍ତ ଧର୍ମବନ୍ତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଥିବେ ଅଳ୍ପ ସେ ମଧ୍ୟରେ। ଅଧର୍ମୀ ଅନ୍ୟାୟୀ ଅକର୍ମୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ହେବେ ସଂସାରେ। ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶୀ ହେଇଯିବେ, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ଏତେ ଏତେ ପାପେ ଯୁଗ କ୍ଷୟ ହେବ କେବଳ 10,000। ଭୋଗ କରି କରି ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଯିବେ 3 ଭାଗ ଶେଷେ ବୀର। ତରକ ତାରକେ 13 ଠାରେ ପୁଣ ରହିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଗଣ। 17 ପ୍ରବେଶ ହେଲେଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବେ ସିନା କାରଣ। 14-15 ବିନାଶର ବେଳ ଜାଣିଥାଅ ହେତୁ କରି। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ଗୋଟି ଗୋଟି ଥାଅ ଧରି। ବାବୁରେ ତରକ ତାରକ ଯେ ତରକ ତେରୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ରହିଥିବେ। ଏ ତ 17 ପ୍ରବେଶ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲଭିବେ କାରଣ 17 କାରଣ ଲଭିବେ। ଆଉ 14-15 ବିନାଶର ବେଳ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ଗୋଟି ଗୋଟି ଥାଅ। ଝିଙ୍କାରି ବଳିଣ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋକ ଉତ୍ତର ଦିଗୁ ଆସିବେ। ଘାସ ପତ୍ର ଶସ୍ୟ ଯାହା ଥିବ କିଛି ସବୁ ଚରି ଦେଇ ଯିବେ। ଏମନ୍ତ ମହାପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଜନଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ଗୃହ ହେବି ବିତାଡ଼ିତ। ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ମକର ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିବସରେ ବେନି ଭାଇ ଭେଟ ହେବୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ବସି ତପ ସାଧୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥ। ସେଇଠାରେ ଆମ୍ଭେ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ ମେଳ ହୋଇ ବେନି ଭ୍ରାତ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପୁଣି ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେହି। 7 ଦିନେ ସବୁ ଶିଖିବୁ ବାବୁରେ ତୁ ଆଗେ କହିଲି ଭେଇ। ଆମେ ଯାଜନଗରରେ ଜନ୍ମ ହେବୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ମହାପାପ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଜନଗରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଘରୁ ମୁଁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବି। ପଦ୍ମାବତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଆଜି ମକର ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିବସରେ ବେନି ଭାଇ ଭେଟ ହେବୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ତପ ସାଧୁଥିବେ। ସେଇଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। 2 ଭାଇ ଯାକ ଭେଟ ହେବୁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ। 7 ଦିନେ ସବୁ ଶିଖିବୁ। ଆଗେ ଆମେ କହିଲୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରି ଚାଲିବି ମୁଁ। ପାଦେ ଥୋକେ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସଙ୍ଗେ। ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଠାରେ ଯାଇ ମିଳିବେ ପ୍ରକାଶିଲି ତୋର ଆଗେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମୋ ହାତରେ ଥିବ। ମୋ ପାଖରେ ପୁଳେ ପୁଳେ ଭକ୍ତ ଚାଲିଥିବେ। ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଅଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ପାଖରେ ସେଇଠି ଭେଟ ହେବି। ମୋର ପରିକର ଯେତେ ସବୁ ବୀର
ସର୍ବେ ସେଠାରେ ମିଳିବେ ମୋହର କଳିକି ଅବତାର ରୂପ ଦେଖି ଚମତ୍କାର ହେବେ। ମୋ ରୂପ ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବେ। ଜଣେ ଜଣେ ହୋଇ ମୋ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କରି ଆଗେ ନମସ୍କାର ନିଜ ନିଜର ଯେ ଆୟୁଧ ଧରି ନେବେ ନାମ ଖଡ଼ି ଗାଦି ଅପାର। କହିଲେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ଜଣେ ଜଣେ କି ମୋତେ ନମସ୍କାର ହେଉଥିବେ ନିଜ ନିଜର ଆୟୁଧ ଧରି ନେବେ ନାମ ଖଡ଼ଗାଦି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହି ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଜପୁରରେ ଜନ୍ମ ହେବି 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି 26ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି 22ରେ ହେଇଯିବ, କିଏ କହୁଛି ଏଇ 29 ତାରିଖ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଲା ପୁରା ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଏରା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମିଛ ଭାଣ୍ଡାମି, କିଛି କାହାର ହେବନି। 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ସେମିତି ଆଉ ଜ୍ୱର ହେବନି ନା ଝାଡ଼ା ହେବନି, ଦେହ ଅଛି ମାନେ ଆଉ ରୋଗ ତ ଅଛି ନା। ସେମିତି କେଉଁଠି ଲଘୁଚାପ ହେଲା, କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ହେଲା, କେଉଁଠି ପବନ ବଢ଼ିଗଲା କି ନଈ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲା, ଏହାକୁ ଯୁଗ ଶେଷ କହନ୍ତିନି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ କହି ମିଛି ମିଛିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ ଗାଲୁମାଲୁ କହି। ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଗାଲୁମାଲୁ କହି କେତେକ ପୋଷୁଥିବେ କୁଟୁମ୍ବ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅମେଳ ମାଡ଼ ପିଟା ହୋଇବ। ଗତକାଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଏ କଥା ସବୁ ଯେ 29 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଅମୁକ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ କଥା ସବୁ କହୁଛି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଇଏ ମିଛିକା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନା ପ୍ରଚାର ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଦେବି, ଆଗ ତ କୁଆ ପର ଗାଇଥିବା, ଏ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି, ସେ ତ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବୋଧେ ଛାଡ଼ିବେ, ମୁଁ ପଠେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେ 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 29 ତାରିଖ କ'ଣ 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ହେବନି। ସେମିତି ଆଉ ଦେହ ଅଛି ମାନେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ସେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ସେକୁ କିଏ କହିବ। ଦେଶ ବା ଯୁଗ ଅଛି ମାନେ ନିହାତି ପବନ ହେବ, ଦୈବ ବଳାନ୍ତି ନାନ୍ୟ ବଳାନ୍ତି, ସିଏ କେଉଁଠି ଟିକେ ବଢ଼ିପାଣି ହେବ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଯୁଗ ଶେଷ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଦୈବ ବିବେକ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 29 ମସିହାରେ କିଛି କଥା ଘଟିବ। ଏଇ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ 29 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର ହେବନି, ସେମ୍ ଯୁଗ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ଆପେ ଲୋକ ସତ ଭାସିବେ। କିଛି ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା କେହି ହାଣିବେନି ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କଥା। ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣିବେ? ପାପିଙ୍କି ପ୍ରଭୁ ହାଣିଲେ, ପାପିଙ୍କି ପ୍ରଭୁ ମାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମଲେ ଆମେ ତ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବା ନା। ରାବଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲା, କଂସ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ମରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରି ହାଣିବେ? ଆମେ ମାଳିକାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନେ, ମାଳିକା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଯାହା ପାଉଛେ ଗାଲୁମାଲୁ କହି ଗପି ଯାଉଛେ। ଲୋକ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆମ ଲୋକ ତ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା, ହଁ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମିଛ, କିଛି କାହାର ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଜମା କେହି ଧରିବେନି। ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅର୍ଥ 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯଦୁବଂଶ ସଂହାର କରିଥିଲେ, ନିଜେ ହଣି ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ 12 ହାତରେ ଖଣ୍ଡା, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ସେ ଅଙ୍କ ଢଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ରହି ସମସ୍ତେ କିଏ କାହାକୁ ମାରିବେ ଜଣା ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦୁବଂଶ ଯେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେବା। ଆମକୁ କେହି ଆଉ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଭୁ ହାଣିବେନି। ହେଲେ ତ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ନା, ରାବଣ ଭଳି କିମ୍ବା କଂସ ଭଳି, ଏଣୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭଳି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଭଳି। ଏଣୁ ଆମେ ଏତେ ପାପ କରିଛେ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମାରିପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମାରିବା? ଚୁଚୁନ୍ଦରା ମାରି ହାତ ଗନ୍ଧେଇବ। ଏଣୁ ଆମେ ନିଜେ 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆମେ ମରିବା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ହରି ଓಂ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମମ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଭବେତ୍। ହରି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷ ଅତ୍ୟାନନ୍ଦଜୀ କି ଜୟ।